الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله وينصركم ويثبت أقدامكم. اس سے پہلے کہ آغاز کریں آپ سب سے گزارش ہے کہ جس بانی مجلس کے سبب سے آج ہم لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی صبحوں کی مجلس برپا کرنے کی توفیق مل رہی ہے، تو لہٰذا اس بانی مجلس کی سلامتی، ان کے خانوادے کی سلامتی، ایمان کی سلامتی اور خداوند عالم ان کے توفیقات میں اور اضافہ کرے، برکتوں کی بارش ہو اس گھر میں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس مجلس سے راضی ہو جائیں، امام زمانہ اس پرسے کو قبول کریں اور اس گھر کے ہر افراد سے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی معرفت کے ساتھ ملاقات ہو. امام زمانہ ظاہری طور پر امام زمانہ اس گھر میں تشریف لائیں، اس گھر کے سفرے میں انشاءاللہ امام زمانہ مہمان بنے اور انشاءاللہ امام زمانہ اس گھر کے ہر خدمت سے جو بھی خدمت کی گئی ہے، دانے درامے سخن قدم، امام رب زمانہ اس سے راضی رہے، اس کے لیے بآواز بلند صلوات. آپ سب بھی اپنی سلامتی، اپنی انٹائر فیملی کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، خداوند عالم اس مجلس اعزاء کے توسل سے آپ سب کے ہر پریشانی کو دور کرے، آپ سب کی توفیقات میں اور اضافہ ہو. انشاءاللہ اس مجلس امام حسین میں انشاءاللہ آپ سب کی ملاقات امام زمانہ سے ہو، ہم سب اس لائق بن جائیں کہ امام زمانہ ہمارے گھر آئے، جناب زہرا ہم سب کی اس عزاداری کو قبول کرے اور انشاءاللہ یہ سال ہم کربلا کی زیارت سے محروم نہ ہوں. 40 میں مولا امام حسین نے ہمیں پکارا ہے، انشاءاللہ ہم سب کو جانے کی توفیق مل جائے، اس کے لیے بآواز بلند صلوات. جتنے بھی لوگ شرکت نہیں کر پائے ان اینی وے، خداوند عالم ان کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی مجلس میں شرکت کریں. جو مریض ہیں خداوند عالم انہیں شفا یاب کرے، جو متمسک دعا ہیں پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب کرے اور انشاءاللہ امام زمانہ سے ہر ایک کی ملاقات ہو، امام زمانہ کی ہم سب نصرت کریں اور اس وبا سے خداوند عالم ہر شیعہ حیدر کرار کو محفوظ رکھے، اس کے لیے بآواز بلند صلوات. عزیزوں، آج یہ 12ویں تاریخ کی 12ویں مجلس ہے. میں فردن سب سے پہلا تشکر میں اس بانی مجلس کا کرنا چاہتی ہوں کہ جس کے اس قدم کو اٹھانے کے سبب سے ہم سب یہاں مجلس کے لیے پہنچ سکے. جب ہم سے سوال ہوگا، جب ہم سوال کریں گے امام زمانہ کے ظہور کے بعد کیا وجہ تھی، جب لوگ پہنچیں گے وہاں پر اور وہاں جانے کے بعد
دیکھیں گے جو لوگ پہلے پہنچ گئے ایک آواز میں نکل گئے کہ ہم کیوں نہیں آ سکے. ہم نے بھی آواز سنی, ہم لوگوں کو بھی آواز ملی, ہم کیوں نہیں آ سکے. ہمیں بھی آ جانا چاہیے تھا. اے کاش آ جاتے تو آج جو ان کو نعمت ملی ہے, جو رسپانسبلٹی ملی ہے, امام زمانہ سے قریب ہوں, ہم بھی ہو جاتے, ہم بھی ہو جاتے. تو اس وقت ہم لوگوں کو جواب دیا جائے گا. اسی لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. ہم جو یہاں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں, وی آل آر ڈوئنگ پریکٹس. یہ سب ہم ریویژن کر رہے ہیں. جیسا ہمارا ریویژن ہوگا ویسے ہی وہاں کام ہوگا. پھر میں کہوں گی, میں اردو کی شاعری اتنا نہیں جانتی, بہت مختصر سے کو میں جانتی ہوں, بیکاز آفٹر آل میری زبان جو ہے وہ فارسی ہے. صلوات تو پڑھ محمد والے ہر ایک کو مل جائے یہ دولت وہ نہیں ہے. زہرا کی دعا مال غنیمت تو نہیں ہے. اس ممبئی میں, اس جوگیشوری میں بہت سے مکان ہیں, اس سے بڑے بڑے بھی ہیں, اس سے چھوٹے بھی ہیں, اس جیسے بھی ہیں, مگر ہر ایک کو عطا نہیں ہوئی, ہر ایک کو عطا نہیں ہوئی. میں لاسٹ ایئر سے شکر گزار ہوں صاحب خانہ روبی باجی کا, ان کی پوری فیملی کا, کہ الحمدللہ یہ انہوں نے اپارچونٹی مجھے بھی دی. اگر لاسٹ ایئر وہ لبیک نہیں کہتی, ہاتھ کو بلند نہیں کرتی, تو میری بھی ہمت نہیں تھی کہ میں بھی آتی, میری بھی ہمت نہیں تھی. ہم لوگ یہ آپس میں طے اسی بات پر ہوئے تھے, کوئی آئے یا نہ آئے, آپ پڑھیں میں سنوں, اسی بات پر ہماری طے ہوئی تھی. تو الحمدللہ اس پینڈیمک ٹائم میں جو بہت ہی لوگ گھبرائے ہوئے تھے یا کہیں سٹریس میں تھے, اس وقت انہوں نے لبیک کیا ہے, اس وقت کیا ہے. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. امام زمانہ بلند ترین صلوات, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور ہر گھر میں وہ بی بی نہیں جاتی, آسان نہیں ان کو بلانا, ہر گھر میں نہیں جاتی ہیں, اسی گھر میں جاتی ہیں جس گھر میں وہ آنا چاہتی ہیں. الحمدللہ یہ خوش نصیبی سعادت مندی ہے اس گھرانے والوں کے لیے کہ شہزادی زہرا نے 12 دن آنے کی خواہش کی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. دنیا کی دولت تو ہمیں ملیں گے, ملتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, آج میرے, کل کسی اور کے, کل کسی اور کے, کل کسی اور کے, مگر یہ دولت ہمیشہ برقرار رہے گی. اس گھر کے در و دیوار, ذرات, ایک ایک چیز گواہی دے گی, ایک ایک چیز گواہی دے گی. ابھی ایسے حالات جا رہے ہیں نا کہ سب چاہ رہے 2 پیسہ بچ جائے, جو حالات ہے ابھی دنیا میں چل رہے ہیں, ناٹ اونلی انڈیا, انٹائر ورلڈ کا یہ حال ہے, انٹائر ورلڈ کا یہ حال ہے. حالات ابھی اس طریقے سے گزر, پر اس پہ اپنا قدم اٹھانا, ایسے ہی کو کامیابی ملے گی, ایسے ہی کو کامیابی ملے گی. اگر یہ شاید جا کر پیچھے بھی کھڑی ہو نا, تو امام شاید ان کو سامنے بلائے, امام ان کو شاید سامنے نے پہلے کہا آپ لوگوں سے, تراشا جا رہا ہے, سلیکٹ کیا گیا ہے, اب تراشا شروع ہو گیا, اب تراشا شروع ہو گیا. تو الحمدللہ میں اپنے بھائی مہندی بھائی جو ہے نہیں ابھی یہاں پر موجود, مگر ہاں ہی از دا بیک بون آف دس عزاداری, کہ الحمدللہ انہوں نے کافی کوپریٹ کیا, کہ جس کے سبب سے ہم خواتین نے اس مجلس میں
शिरकत की। बच्चे, मैं बहुत जगह जाती हूँ मजलिस पढ़ने, but the way of respect I'm getting from this home is very less another place. क्योंकि आती हूँ, सवारी है, कुछ भी है, they keep provide. और अक्सर जगह मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती, कैन यू गिव मी प्लीज, कैन यू गिव मी प्लीज। अक्सर जगह कहीं आप कर ले, कहीं और पार्किंग कर ले, कहीं और कर ले, बट दिस हाउस मैं आंखें बंद करके आती हूँ, आंखें बंद करके आती हूँ। बच्चे सबके जवान हैं, बच्चे जवान कितने स्टबर्न होते हैं वो हम सबको पता है, टीनेज कैसे होते हैं वो हम सबको पता है, पर इस घर का बच्चा, इससे पहले कि मेरी गाड़ी आए वो बच्चा वहां खड़ा रहता है और उस वक्त तक वो हिफाजत करता है जब तक मैं निकल ना जाऊं। उस वक्त तक वो हिफाजत करता है। इससे बड़ी नेमत और क्या मिल सकती है कि एक जाकिर अहले बैत का एहतराम, एक जाकिर अहले बैत का एहतराम, हर एक को ये नेमत नहीं मिलती। एक जमाना था जो मैंने पहले सुना था कि जो लोग जाकिर होते थे उनको बाकायदा बुलवाया जाता था, उनको बाकायदा भेजा जाता था और फला 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 फला, आई वांट टू एक्सप्लेन। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस घर में वो सुन्नत पर अमल किया जा रहा है, अमल किया जा रहा है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस को जो इंसान कबूल करने का सबब बन रहा है उसका ये ख्याल किया जा रहा है। तो लिहाजा हक है कि इस घर के साहिब खाना, जिसको आप कह दे किंग ऑफ द होम, जो बच्चे हैं, जिस इस घर की रौनक है, जो बच्चे हमेशा मैं सुनती थी, हर रोज सुनती थी कि ये फर्श बिछाने में वो साथ देते हैं, कोऑपरेट करते हैं, छुट्टी का वक्त है, ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन जॉब है, मगर उसके बावजूद भी कोऑपरेट करते हैं और मजलिस में शाना बशाना साथ देने के लिए खड़े होते हैं। हैट्स ऑफ टू देम। तो हक बनता है कि इमाम ज़माना इंशाअल्लाह इन लोगों को अपनी हाथ उठा कर दुआएं दे। इंशाअल्लाह जनाब ज़हरा इंशाअल्लाह हमेशा इस घर में तशरीफ लाती रहे। इंशाअल्लाह बेहक़ अहलुल बैत अतार, इंशाअल्लाह परवरदिगार इनकी हर परेशानी को दूर करे। इस मजलिस के तवस्सुल से परवरदिगार इनके घर में बरकतों की बारिश हो। बेहक़ अहलुल बैत अतार इस मजलिस के तवस्सुल से इस घर से हर वबा को परवरदिगार हर वबा से इन लोगों को महफूज रखे और इंशाअल्लाह बेहक़ अहलुल बैत अतार इस घर खानवादे को शहादा मासूमीन की ज़ियारत, उनकी खिदमत करने की तौफीक मिले। इसके लिए बावाज़ बुलंद सलावत। वेल अजीजों, मजलिस तो बहुत जगह होती है, बस मजलिस है, रख दो एक कुर्सी पे चादर और क्या होता है, because we have to learn it, we have to learn it। बहुत जगह ऐसा होता है कि पानी अटकते, पानी लाने में टाइम लगता है, टाइम लगता है। And be careful, जनाब ज़हरा is watching everything। इन्होंने अपने घर के एटमॉस्फेयर को चेंज किया, जिसमें बहुत बड़ा हाथ है यावर भाई का, am I right? नहीं, उनका बहुत बड़ा हाथ है इस एटमॉस्फेयर को चेंज करने में। एम्बियंस बनाया आजादारी के लिए। ये बैनर बहुत से लोगों ने, मैंने इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप में मुझसे सवाल किया गया कहाँ मजलिस हो रही, कौन से इमाम बारगाह में हो रही, कौन से इमाम बारगाह में आप मजलिस पढ़ रहे हो, प्लीज कैन यू टेल मी इन बॉम्बे विच इमाम बारगाह यू आर रिसाइटिंग। आई सेड इट इज होम, इट्स नॉट इमाम बारगाह। हाउ इज पॉसिबल, इज इट रिसाइटिंग, बैक साइड इज बैनर इज सच अट्रैक्टिव। ये वर्ड्स थे लोगों के, हमला ये घर है, शायद वो लोग इनको जानते भी नहीं है मगर ग़ैबाना इनकी दुआ कर रहे थे। तो कुछ दुआएं ऐसी होती, कुछ काम ऐसा होता है कि जिसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं जानता, मगर उसके बावजूद भी वो मजबूर हो जाता है कि उसके हक में दुआ किया जाए, दुआ किया जाए।
So alhamdulillah, hats off to those brothers also. Yawar bhai and Kashif. Am I right? Brother Kashif. Inshallah खुदावंद आलम उनके बिजनेस है या जॉब है, खुदावंद आलम उन्हें और तरक्की दे, उनके हाथों में और कुव्वत हो, उनके जहन और बुलंद और बारीक और क्या कहते हैं, और ब्राइट हो, और भी ब्राइट, उनके फ्यूचर्स और ब्राइट हो इंशाअल्लाह। उन्हें हर कदम में कामयाबी मिले और खुदावंद आलम हम सबको ऐसा करने की तौफीक दे। और इंशाअल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में इंशाअल्लाह इस तरीके से आजादारी के लिए सजाने को उनको भी मौका मिले। इंशाअल्लाह इमाम ज़माना के ज़हूर से पहले उनको भी दावत दी जाए कि इस तरीके से एम्बियंस बनाया जाए इसके लिए। और इंशाअल्लाह उनके पूरे खानवादे को खुदा सलामत रखे, हर बला से महफूज रखे, और इंशाअल्लाह हर ख्वाहिशात, दीनी ख्वाहिश जो भी है, दुनियावी भी है, इंशाअल्लाह उसको भी खुदावंद आलम मुस्तजाब करे। और इंशाअल्लाह जरा बराबर भी गुनाह है, परवरदिगार उनके हर गुनाह को माफ कर दे, और इंशाअल्लाह अहले बैत से वो और करीब हो जाए, और इंशाअल्लाह और बुलंदी पे जाए। इसके लिए बावाज़े बुलंद सलावत। और उसके बाद वो बच्चियां जो यहाँ पर नौहा पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहती थी, बाज बच्ची तो बाय हार्ट इतने अच्छे से पढ़ा है कि लोग किताब लेकर भी इतने अच्छे नहीं पढ़ पाते, इतनी अच्छे से उसने पढ़ा है। इस बच्ची के सबब से मैंने देखा कुछ और बच्चियों में भी ख्वाहिश बढ़ गई। We should also recite. We should also recite. सबब बेटा आप बनी। और भी बच्चियां हैं जिसने अल्हम्दुलिल्लाह नौ पढ़ा। ये बच्ची है कायनात, अल्हम्दुलिल्लाह सबा है, शाइस्ता है, जो अक्सर माशाल्लाह मरसिया पढ़ा करती थी। आप लोग जो पढ़ रहे थे ना, ये जनाब ज़हरा आप लोगों को दावत दे रही थी, वरना हर एक को तौफीक नहीं मिलती, हर एक को तौफीक नहीं मिलती कि आप लोग पढ़ें। आप लोग के इस खुलूस को देखकर आप लोग यकीन करें, मैं मुंबई में 12 साल से हूँ, मैं बहुत मजलिसें सबब में पढ़ी हूँ, अक्सर जगह मैं ड्राइव करके जाती हूँ, अक्सर जगह मैं शायद किसी दिन रोई नहीं थी इतना आते वक्त, किसी दिन नहीं रोई थी, न किसी दिन मुझे ऐसे ट्रैफिक मिले थे जो उस दिन मिल गए, जो मेरे साथ थे, मेरे लोग जो मेरे साथ आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफी इंकरेज किया, उन लोगों ने भी काफी, रूबी बाजी का भी बहुत बड़ा हाथ है कि वो मुझको पैनिक नहीं कर रही थी, मैं पैनिक हो रही थी पर वो नहीं हो रही थी, वो यहाँ से दिलासा, क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ के जो मजमा है, यहाँ का जो क्राउड है, दे ऑलवेज ऑन टाइम। इंशाल्लाह मैं क्राउड की तरफ भी आऊंगा, ऑलवेज ऑन टाइम, कभी ऑन टाइम है कभी बिफोर टाइम है, पर लेट नहीं आते आके लोग अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो उस दिन इतने मरसिए पड़े गए, शायद बीबी चाहती थी ये 9 दिन का जिला आप लोगों को 10 मुहर्रम को दिया जाए। आई डोंट नो, जो सारी दुआएं थी मैं पढ़ रही थी, मेरा भी एतमाद है, मेरा भी अकीदा है कि जब मैं दुआ इमाम ज़माना पढ़ती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है कि लगता है गाड़ी पीछे हट रही है, मैं निकल रही हूँ। उस दिन मैं पढ़ रही थी, एहसास फिर दिल में यही हो रहा था, मौला कैसे आएंगे आज मौला करबला में है, आज मौला को सब, आज मौला हर एक से फुर्सा ले रहे हैं, कैसे आएंगे मौला, आज नहीं आ सकते, आज मौला हम लोग से भी इम्तिहान ले रहे, इम्तिहान ले रहे। यकीन करे मैं रोते रोते गाड़ी चला रही थी, बाज वक्त मुझे डर लग रहा था कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, आंखों में इतने आंसू थे। मेरे बगल में जो मेरे साथ बैठी थी कोसेट में, वो मुस्तकिल टिश्यू मेरे आंख के ऊपर से पहुंच रही थी, शायद मैं पहुंच जाऊं, जल्दी हो जाए मैं पहुंच जाऊं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को चांस मिला, आप लोगों ने पढ़ती गई। ये मैं नहीं दे रही थी, या रूबी बाजी नहीं दे रही थी, या वो वक्त नहीं दे रहा था, ये जनाब ज़हरा दे रही थी, ये जनाब ज़ैनब दे रही थी। क्योंकि हम देखते हैं जाहिर से सामने वाले की आवाज बहुत अच्छी है, सामने वाले का अंदाज बहुत अच्छा है, पर वो बीबी ना आवाज देखती है ना अंदाज देखती है, वो बीबी ना लाइक्स देखती है ना व्यूज देखती है,
جو آج ہو رہا ٹرینڈ. یہ بڑے ہیں مولانا, یہ بڑی ہیں ملانی. وائی؟ بیکاز ان کے اتنے تھاؤزینڈ, اتنے لائکس, اتنے لاکھ ان کے لائکس ہیں یا ان کے فالوورز ہیں جو آج کل کے ٹرینڈ چل رہے. الحمدللہ, الحمدللہ یہ وہ ہستیاں نہیں عزیزوں, یہ آپ کے خلوص کو دیکھ رہی تھی, آپ کی تڑپ کو دیکھ رہی تھی. کیونکہ جلدی مجلس ایک کے بعد دوسری جگہ مجلس ہوتی تھی, جس کی وجہ سے ہم یہاں پر شارٹ ماتم کیا جاتا تھا. پر الحمدللہ اس دن ہماری بچیوں کا بھی, پڑھنے والیوں کا بھی شکایت نہیں رہا کہ ہمیں پڑھنے نہیں ملا. الحمدللہ انتظار تو ہمارا کام ہے, ہماری عادت ہے, اور اب تک ہم انتظار کر رہے ہیں, اب تک ہم کر رہے ہیں. جب ہم نے 12 امام کا نام یاد کیا تھا بچپنے میں, ہماری ماں نے کہا کہ بیٹا جب یہ نام لیتے تو سر جھکا کر لیتے. میں نے کہا مولا علی کا نام لیا, سر نہیں جھکایا. امام حسن کا نام لیا, سر نہیں جھکایا. اتنے اماموں کا نام لیا, سر نہیں جھکایا. اس امام کے لیے ہم سر کیوں جھکاتے؟ کہ یہ ہمارے موجودہ امام ہے, یہ ہمارے زندہ امام ہے. کہ اس لیے ہم ان کے احترام کے لیے اپنے سر کو جھکا. کہاں ہے کہ ہمیں انتظار کرنا ہے. تو اب سوچیں آج میں کتنے سال کی ہو گئی, اس وقت سے کب تک انتظار ہو رہا ہے. کب وہ دن آئے گا کہ ہم اپنے مولا امام زمانہ کی زیارت کریں. کب وہ وقت آئے گا کہ ہم اپنے امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیں. کب وہ وقت آئے گا کہ ہم امام کے ساتھ انشاءاللہ مل کر نصرت, امام کی نصرت کریں اور دشمنوں سے بدلہ لیں. تو الحمدللہ جو ان بچیوں نے نوخانی کی ہے, مرثیہ پڑھی ہے, مرثیہ پڑھی ہے, خداوند عالم انشاءاللہ. اور جن لوگوں نے حدیث سے قصہ, کیوں نہیں بیٹا سعدیہ, جو ماشاءاللہ اس نے حدیث سے قصہ پڑھا, یہ سبب بنی کہ جناب زہرا اس فرش پر تشریف لے آئے. یہ بچی سبب بنی. انشاءاللہ ہمیشہ یہ بچی سبب بنتی رہے, اور جناب زہرا سے اس کی ایک دن انشاءاللہ ملاقات ہو, اور اچھے حال میں ملاقات ہو. بی بی زہرا انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھے. امام زمانہ کے ظہور کے بعد انشاءاللہ اس کو بھی توفیق ملے کہ حدیث قصہ پڑھے اور امام زمانہ اس کی حدیث قصہ کو سنے. انشاءاللہ یہ حدیث قصہ کی حافظہ بنے. انشاءاللہ یہ امام زمانہ کو ہدیہ کے لیے, انشاءاللہ ہدیہ دینے کے لیے حدیث قصہ کی حافظہ بنے. تو ان تمام بچیوں کی جس کا میں نام نہیں لے سکی, سوری. ایون مائی ڈیئر یو کاظمہ از رائٹ. ان کے گھر کی مجلس ہوتی تھی, اس کے باوجود بھی یہ آتی تھی. مجلس میں نے ان کو دیکھا یہ نوحہ بھی پڑھ رہی ہے. ہیٹس آف. واقعاً اس کراؤڈ کا جواب نہیں ہے, اس کراؤڈ کا جواب نہیں ہے. پروردگار آپ لوگ کو بری نظر سے محفوظ رکھے. جب کبھی بھی مجلس ہونا, اتفاق ہونا, ضرور مجلس میں اسپنج جلا دیا کیجیے گا, تاکہ خداوند عالم آپ کو ہر بلا سے, بری نظر سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. تو ان تمام بچیوں کے لیے, سب کے لیے, انکلوڈ کاظمہ, سب کے لیے, جتنے لوگوں نے بھی اس مرثیہ میں, حدیث قصہ میں, نوحے میں, جس نے زیارت میں, جس نے حصہ لیا, اس کے لیے بآواز بلند صلوات. ایک واقعہ یاد آ گیا. کل ہی میں جب گاڑی میں ہم لوگ تھے تو آپس سے بات ہو رہی تھی کہ پہلے مرثیہ کی مجلس ہوتی تھی, تو اس سے ایک واقعہ یاد آیا کہ حیدرآباد میں ایک لڑکا نوجوان نوخوان تھا. ابھی میں تشکر کرنا بند روکی نہیں ہوں, کروں گی. تو وہ لڑکا نوحہ پڑھتا تھا. اس نوحے کا جو مصرع تھا وہ ایسا تھا, خون برسا نہ برسا پانی, احمد کا نواسا مانگتا رہ گیا پانی. اور وہ نوحہ پڑھتا تھا. پورے نوحہ تو مجھے بھی نہیں پتا ہے, شروع کے 2 بل بتائے جاتے ہیں, یہ 2 لائن. تو جب یہ نوحہ پڑھتا تھا وہ نوجوان کوہرام مچ جاتا تھا, لوگ روتے تھے, کریا کرتے تھے. تو وہاں پر ایک ہستی تھی جس کا نام تھا, کچھ سال کے بعد اس لڑکے کی بہن کی شادی تھی. تو بہت اچھے پوزیشن پہ وہ لڑکا نہیں تھا, اور ایک گھر پہ اس کو بلایا جاتا تھا نوحہ پڑھنے کے لیے. اچھے گھر والے تھے, کرمانی
फैमिली से बिलोंग करते थे वो, वेल नोन फैमिली इन साउथ करमानी। तो वहां पर बुलाया कि उनको, वो लड़का गया कि मेरी बहन की शादी है, बतौर एक कर्ज, अगर आप मुझे कुछ रकम दे सकते हैं तो दे दें। तो वो जो किरमानी साहब जो थे उस जमाने के, उन्होंने कहा मैं कर्ज तो नहीं दूंगा तुम्हें, बताओ कितनी खर्च है, मैं पूरा खर्च देना चाहता हूं, मगर इसके एवज तुमसे कुछ चाहता हूं। का क्या चाहते हैं? कि जब मैं मर जाऊं, मेरे जनाजे को जब कब्र पर लिटाया जाए तो तुम मेरे जनाजे के सामने ये नौहा पढ़ना, तुम मेरे जनाजे के सामने ये नौहा पढ़ना। तो जब वो कब्र पर लिटाया गया, उसको खबर मिली कि वो उनका इंतकाल हो, तो वो फौरन आया सामने और पूरा 100% उन्होंने उसकी बहन की शादी में खर्च किया। जब आया तो आने के बाद खड़ा हो गया, वो मातम पढ़ने लगा, खून बरसा न बरसा पानी, अहमद का नवासा मांगता रह गया पानी। तो जैसे ही वो नौहा पढ़ने लगा, वो जो जिनका इंतकाल हुआ था उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, गिरने लगे। तो लोगों ने जब देखा तो समझे सब जिंदा है ये। तो डॉक्टर को बुलाया गया, जो वहां का बहुत बड़ा डॉक्टर था, डॉक्टर शेट्टी, बुलाया गया। बुलाने के बाद उस डॉक्टर से कहा गया कि ही इज अलाइव, जिंदा है ये। कहा नहीं, ये तो मर चुके हैं, डिक्लेयर हो चुका है। इनकी प्रोटोकॉल भी हुआ है, डेड बॉडी को कब्रिस्तान मसन हॉस्पिटल में 4 घंटा रखा भी गया था, ही इज डेड ऑलरेडी। कैसे तुम लोग कह रहे हैं जिंदा है? कहा ये लड़का कुछ पढ़ेगा, आप सुनिएगा, इनकी आंख से आंसू निकलेगा। बोला पढ़ो अब इसको, जो पढ़ रहे थे फिर से पढ़ो। अब जो फिर लड़के ने पढ़ा, खून बरसा न बरसा पानी, अहमद का नवासा मांगता रह गया पानी, ये कहना था। इसके बाद देखा वो डॉक्टर, वो मुर्दे की आंख खुली और रोने लगा, आंसू जारी हो गया। फिर उससे रोका, फिर बन के कहा फिर से पढ़ो, फिर पढ़ा, फिर यही कैफियत हुई। डॉक्टर इतने बड़ा डॉक्टर होकर कहता है कि हमारा साइंस यहां पर फेल है, हमारा साइंस यहां पर फेल है। ये जिसका जिक्र कर रहा है वो उस भगवान के इतने नजदीक है कि वो भगवान इसे ताकत दे रहा है, यानी वो खुदा इसे ताकत दे रहा है कि इसकी आंखें खुल रही है, बेकरार हो रही इसकी रूह, इसकी आंखें खुल रही है और ये आंसू बाहर आए। इस नौए का ये पावर है, ये पावर है। आप लोगों को जो दिया गया है इसको इंशाल्लाह जारी रखें, जारी रखें अजीजों। इसको कभी भी ना सोचे, ये भी ना सोचे अब मैं बड़ी नौहा खान हो गई हूं, मेरा नौहा यूट्यूब में आता है, कोई मुझे बुलाएगा तो मैं पढ़ूंगी। प्लीज, कोई आपको पढ़ने नहीं कह रहा है, किसी के सबब से कोई आपको कहलवा रहा है, तो कभी भी इनकार नहीं कीजिएगा, हमेशा क़नाअत रहिए। यस, आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, आई विल डू इट। हमको चांस मिला, हम जरूर करेंगे। उसके बाद नाम आता है सिस्टर नुसरत का, इनकी बच्चियों का, कि मैंने 10 दिनों की मजलिस में मुस्तकिल देखा, लोग आ रहे हैं, तबरुक तक़सीम किया जा रहा है, लोग आ रहे हैं, लोग मजलिस करके जा रहे हैं, मुस्तकिल तबरुक दिया जा रहा है। दूसरी जगह मजलिस भी करने जाना है, फर्श उठाया जा रहा है। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। खुदावंद आलम इनके इंशाअल्लाह दिली मुराद इमाम ज़माना इंशाअल्लाह पूरा करे। इमाम ज़माना इनके घर तशरीफ लाए, इनकी बच्चियों के खुदावंद आलम नसीब को बुलंद करे। जितने भी यहाँ बच्चियां, सब के नसीब को खुदा बुलंद करे और इंशाअल्लाह इमाम ज़माना के ये अच्छे खिदमत गुजार बने और इंशाअल्लाह इमाम ज़माना इन लोगों से राजी हो, जनाब ज़हरा की खुशनुदी इन्हें हासिल हो और इंशाअल्लाह चाहदा मासूमीन की खिदमत इन्हें नसीब हो। जन्नतुल बकी में इंशाअल्लाह जब तामीर हो उसमें आपको तबरुक बांटने का मौका मिले इंशाअल्लाह। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के साथ
आजादारों का ख्याल करने का आपको मौका मिले, इसके लिए बावाज़ बुलंद सलावत। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे प्यारे से रिस्पेक्टफुल सामीन, अगर आप नहीं आते तो ये मजलिस नहीं हो पाता, मजलिस मुश्किल होता, क्योंकि पढ़ने वाला तैयारी करके आता है, पढ़ाते आप लोग हैं। आप लोगों की क्यूरियोसिटी, आप लोगों का सुनने का अंदाज, क्योंकि मेरे उस्ताद हैं, आज भी मेरे उस्ताद हैं वो आयतुल्लाह खिराती, मैं अक्सर उनकी मजलिस सुनती हूँ। ही इज वन ऑफ माई फेवरेट टीचर। अल्हम्दुलिल्लाह सआदत मिली कि मैं उनके साथ हज में गई थी, मैंने उनके ही साथ हज किया था। वो हमेशा कहते थे, जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने हमेशा कहा कि जब भी मजलिस पढ़ना 3 तरीके के लोग मिलेंगे। फर्स्ट, जो तुमसे सुनना चाहते हैं, यू विल गेट इट फ्रॉम द मिंबर, जो तुमसे सुनना चाहते हैं। सेकंड, जो तुमको देखकर कह रहे हैं ये पढ़ के आ रही, इससे ज्यादा तो मैं जानती हूं, आफ्टर ऑल सब जगह है, और शी इज रिसाइटिंग, आई नो एवरीथिंग मोर देन हाउ, मैं पढ़ूंगी तो ज्यादा मिंबर पे पढ़ के आऊंगी। तीसरे, तुम्हारे अल्फाज को कैच करने बैठे हैं, क्रिटिसाइज, क्या इन्होंने गलत पढ़ा कि मैं इनको ग्रैब मेंटालिटी की वजह से इनको खींच दूं, ताकि दूसरी जगह अगर इनको पढ़ने मिले तो मैं वहां रुकवा सकूं। 3 तरह की कैटेगरी इन एवरी प्लेस यू विल गेट, इन एवरी प्लेस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माई सेल्फ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। माई हस्बैंड ऑलवेज आस्क मी, जब जोगेश्वरी का नाम आता है, सबब का नाम आता है, आई कैन सी योर एक्साइटमेंट, आप कितने एक्साइटेड होते हो, आप कितने एक्साइटेड होते हो, और इत्मीनान से आप जाकर पढ़ते हैं, इत्मीनान से जाकर पढ़ते हैं। मुझे कहना पड़ रहा है, आई डिसाइडेड नाउ आई हैव टू सेलेक्ट माय टॉपिक, ये पढ़ना है, ये नहीं, ये पढ़ना है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। The people are judgmental, but आप लोग, most of them are coming in first category, want to listen, wants to listen. Alhamdulillah, इस हाल में सबके हस्बैंड घर पर है, work from home, and when they are working from home, they want coffee, they want chai, they want food on time, but in that time also, you left them at home, and they are also cooperating. उनका भी तक शुक्रिया है कि वो कोऑपरेट करे, इंशाल्लाह खुदा उनके बिजनेस में, उनके जॉब में बरकत दे। और आप लोग भी जो कदम अपना उठाकर ऑन टाइम या मजलिसों में शिरकत करते थे, पहली मजलिस होती थी यहाँ पर, राइट, पहली मजलिस होती, उसके बाद रात तक आप लोग मजलिस में कंटिन्यूसली शिरकत करते थे। इंशाल्लाह जनाब ज़हरा हर कदम, इंशाल्लाह जैसे जैसे आप लोग मजलिसों में पढ़ाते थे, खुदावंद आलम इंशाल्लाह इमाम ज़माना टुवर्ड्स इमाम ज़माना आपके कदम इसी तरह बढ़ता जाए, आप इमाम ज़माना से इसी तरह करीब होते जाएं। जन्नत में जो आला मकाम है, जहां हमारे अहले बैत होंगे, इंशाअल्लाह उस जन्नत की तरफ भी आपका कदम इसी तरह बढ़ता जाए। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के आप सब पड़ोसी बने, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के आप सब खिदमत गुजार बने, आप सब की बच्चियां जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत गुजार बने, और इंशाअल्लाह ये तमाम बीवियां आपके इस खिदमत से राजी हो, और आपके घर में सुकून हो, आपके घर में बरकत हो, आपके घर में इंशाअल्लाह तरक्की हो, आपके बच्चे तरक्की करे, आपके हस्बैंड तरक्की करे, और इंशाअल्लाह जो बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, बाबुल इल्म के तवस्सुल से उनकी इल्म हासिल करने में उन्हें बहुत कामयाबी मिले, इतनी कामयाबी हो कि वो इमाम ज़माना का नासिर बने, इमाम ज़माना उससे खुश हो जाए। इसके लिए बावाज़ बुलंद सलावत, एक बच्ची का मैंने सॉरी नाम लेना भूल गई थी, कैन आई मेंशन her name? She always came with me, लुबैना।
جس کے سبب سے آج لوگ آن لائن مجلس دیکھ رہے ہیں. ایون صبا ان لوگوں کے سبب سے انشاءاللہ خدا بندہ ان کے موبائل میں برکت ہو. What to say my dear? موبائل میں برکت ہو. جو آج کا لیٹسٹ ہے, سپٹمبر میں آئی فون 13 لانچ ہونے والا ہے. ہاں رائٹ, آئی فون 13 لانچ ہونے والا ہے انشاءاللہ. نوٹ آئی ول بی یور کسٹمر انشاءاللہ. آئی فون 13 ملے, ہر سال نیو ورژن ملے, اسی طرح خدمت کرتے رہیں. میک بک بھی مل جائے تاکہ آپ پکچر کو, مجلس کو اچھے سے ایڈٹ کر سکیں, کیونکہ آج کل کا ٹرینڈ ہو گیا ہے نا, بیاض ہم بھول گئے. آئی فون ہے یا آئی پیڈ ہے تو ہم کو ایپل دکھانا ضروری ہے. ان کو دکھانا ضروری ہے. اور روبی باجی, فرا اینڈ اسما, یس اسما بچی جو ہے روز مجھے اکثر کافی بنا کے دیتی ہے, اکثر کافی دیتی, بیکاز آفٹر آئی ایم لٹل کافی ایڈکٹیڈ, لٹل بٹ ناٹ مچ. مل جائے تو بہت خوش ہو جاتی ہوں, نہیں ملے تو بھی خوش ہوں الحمدللہ. تو الحمدللہ خداوند عالم آپ لوگوں کے گیجٹ میں اور برکت ہو, اور بھی آپ لوگوں کو نالج ملے, میڈیا جو نالج ہے انشاءاللہ اور اضافہ ہو انشاءاللہ. جیسے آپ نے دعا مانگی آپ کو شو روم ملے, آئی ڈونٹ نو واٹ اباؤٹ لبینہ, انشاءاللہ اس کو بھی انشاءاللہ اسی طرح ترقی ملے. اور انشاءاللہ بچی اسما نے بھی خدمت کی ہے, فرا ہے مائی, ہم نے انشاءاللہ فرا کے معنی ہے خوش رہنا. انشاءاللہ ہمیشہ وہ خوش رہے, انشاءاللہ ہمیشہ شاد رہے یہ لوگ, اور ہمیشہ انشاءاللہ ترقی کرتے رہیں. اہل بیت کے لیے جس طرح آپ لوگ کام انجام دے رہے اور کرتے رہیں. الحمدللہ 313 مشن آپ کا اور کامیاب ہو. آپ نے عاشورے میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, انشاءاللہ 40 میں بھی آپ کو توفیق ملے, آپ لوگوں کو توفیق ملے. جس طرح سے آپ جس طرح آرفنیج کو آپ سر پر ہاتھ رکھتے ہو, خداوند عالم انشاءاللہ اس آرفنیج کی ایک ایک بال کے طفیل خداوند عالم آپ کو ترقی دے. اور انشاءاللہ جن جن لوگوں نے بھی عزاداری کا خیال کیا ہے, عزادار کا خیال کیا ہے, مجلس کا خیال کیا ہے, اس کے لیے بآواز بلند سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صاحب خانہ کی طرف سے, میری طرف سے بھی, دونوں کی طرف سے, اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی میرا سینٹنس, کوئی بھی چیزیں صاحب خانہ کی یا میری بری لگی ہے, ذرا سا بھی تکلیف ہوا ہے کہ maybe she said for me or something, اگر بری لگی, ایکسٹریملی سوری, پلیز ایکسٹریملی سوری. اس کا شکایت جناب زہرا سے نہ کرے. We don't want to be like guilt. In guilt we can stand in front of her. We don't want that. Please, کچھ بھی غلطی ہو گئی ہو, بیٹھنے میں تکلیف ہوئی ہو, انشاءاللہ دعا دیجئے صاحب خانہ کا گھر بڑا ہو. آپ لوگ دعا کریں میرے علم میں اضافہ ہو, خلوص میں اضافہ ہو انشاءاللہ, تاکہ حیات ملے, آپ لوگ کو سناتی رہوں. مر جاؤں تو وادی السلام میں چانس مل جائے تو وہاں بھی پڑھنے کا موقع ملے. ہم لوگ اس دنیا سے گزر جائیں انشاءاللہ, وادی السلام میں بھی ہم لوگوں کو یہ فرش شزا بچھانے کی توفیق ملے. امام حسین کو ڈائریکٹلی ہم سب پرسہ دے سکیں, حضرت عباس علیہ السلام کا پرسہ ہم جناب زینب کو دے سکیں, جناب سکینہ کا پرسہ ہم امام حسین کو دے سکیں, جناب اون محمد کا پرسہ ہم جناب زینب کو دے سکیں, جناب قاسم کا پرسہ ہم بی بی ام فروا کو دے سکیں, جناب علی اصغر کا پرسہ ہم جناب ام رباب کو دے سکیں. جتنے بھی شہداء ہیں ان سب کا پرسہ ہم اپنے امام زمانہ کو دے سکیں, اور امام زمانہ ہم سب کے اس پرسے کو قبول کریں. جن جن لوگوں نے دانے درہم قدم میں حصہ لیا ہے, پروردگارہ ان سب کو جو بھی ان کی خواہش ہے پروردگارہ ان کو مستجاب کرے, ان کو پروردگارہ ان کے سٹیٹس کو اور ہائی کرے,
हायर स्टेटस में इंशाल्लाह वो एलिवेट करें। इंशाल्लाह करबला की ज़ियारत उनको नसीब हो और करबला में भी इंशाल्लाह खादिम इमाम हुसैन बनने की हर एक को तौफीक मिले। इंशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ ऐसे खादिम इमाम रज़ा कि इंशाल्लाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े में भी आप लोग को खिदमत की तौफीक मिल जाए, खिदमत की तौफीक मिल जाए। हमें नौकरी चाहिए पर नौकरी हमें इस दर की चाहिए और ये नौकरी के सबब से हम अपने इमाम से मुंसलिक हो जाएं। इसके लिए बाबा से बुलंद सलावा। गिर जाएगा बोलो। नहीं अजीजों, ये मेरी जॉब है, मुझे शायद जनाब ज़हरा ने कबूल किया है इस काम के लिए, क्योंकि जब मैं पहली दफ़ा मजलिस पढ़ने ईरान में बैठी थी, आई वॉज ऑल्सो लाइक इतने रिलीजियस मैं नहीं थी, मगर शादी हुई आलिम दीन से। उसके बाद मौला ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और उसके बाद जब मैंने स्टडीज़ की ईरान में और जब मुझे वहाँ पर फर्स्ट माई मजलिस, इट वॉज विलादत ऑफ इमाम रज़ा। माई फर्स्ट मजलिस वॉज देयर बिकॉज इमाम रज़ा की विलादत में मेरे साथ बहुत सा इंसिडेंट हुआ है जिसको मैं कभी भूल नहीं सकती। तो उन दैट टाइम मैंने इतनी समझ नहीं थी उस वक्त, बिकॉज आई वॉज क्वाइट यंग दैट टाइम। बिकॉज जब मैं खुद बाजार इमाम रज़ा के रोज़े में जा रही थी फर्स्ट टाइम, माय हस्बैंड वाज टेलिंग मी दिस इज 8 इमाम श्राइन, ये 8 इमाम का रोज़ा है, एंड आई एम लुकिंग एट हिम एंड टेलिंग ही इज जोकिंग, बिकॉज दैट टाइम वाज नॉट इंटरनेट दैट मच, इतना यूट्यूब नहीं था, इतने अवेयरनेस नहीं थे ज़ियारत के। आई वॉज टेलिंग हिम इन ईयर ऑफ 96, मैं उनसे बार बार कही इज जोकिंग विथ मी, मैं बार बार उनसे कह रही थी, हरम में देख रही थी, हमें लगता है ये भी शाह का महल होगा, किसी शाह का, ये किंगडम था ईरान में, इसमें भी महल। पर जब इमाम रज़ा के रोजे में मैं फर्स्ट टाइम एंट्री की हूँ, फर्स्ट टाइम, माय हस्बैंड ऑलवेज टोल्ड मी आप फर्स्ट एंट्री करें, पहली दुआ मांगे आप, आपकी कबूल होगी। एंड आई एंटर्ड, आई नेवर आस्क्ड एनीथिंग, बस मैंने देखा रोजे को, मैंने कहा कि आई कांट बिलीव इट इज समवन्स ग्रेव, बिकॉज उस वक्त इतनी फारसी भी मुझे नहीं आती थी, बिकॉज इंडिया में जो ईरानी है इतने फारसी नहीं जानते। आई एंटर्ड, आई वाज आस्किंग ये ग्रेव है, ये ग्रेव है, लोग मुझसे कह रहे यस 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 ग्रेव है ये। मैंने कहा कि अगर ये ग्रेव है, इमाम का रोजा है, 8वें इमाम का, मुझे इस वक्त एक मौजेजा देखना है। आई वॉन्ट टू सी एनी मिरेकल जिससे मुझे यकीन हो जाए, यकीन हो जाए। मैं अपने लाइफ का ये सीक्रेट आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, अगर इंटरनेट हटा दे तो ओके।